Hi, how are you students? This is Nagaraj HP, lecturer in accountancy, Vishwamanava, PU College. In the previous video, we discussed about the qualitative characteristics of accounting and in that relevance, reliability, understandability and comparability. So these are all the qualitative characteristics we discussed in the earlier class. And also we discussed about the what is the objective behind the accounting, that is what is the objective behind the maintenance of the books of accounts, and what is the objective behind the preparations of the profit and loss account, and what is the objective behind the communicating the economic information or accounting information of the business to its interested users. So these are all the aspects we discussed in the earlier class. In this class, we are going to be discussing about the next concept, that is role of accounting. Role of accounting, it is a concept which shows the what is the importance of accounting in the modern economic period. As you all know that the society is going to be have the demands. The demands of an individual person is going to be increases in the day by day. As the societal demands is going to be increases, the developmental of the economy is also going to be increases. As the demand increases, the economical development is also going to be increases. As the economic development process is going to be happen in the day-to-day aspects, the business need to make the fulfillment of those demands. By fulfilling the economic demands, okay, the business is going to have the thousands of or lakhs together of transactions which is going to be happens in a day-to-day business. So these transactions which is going to be made by the every business organization, and in order to make the know their profit and loss or their position of the business, they need to prepare the financial statements. If the business is going to be have the transactions in a more and more manner, they need to represent their financial information by preparing the financial statements. Means ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೊಸೈಟಿನ ಡಿಮಾಂಡ್ಸನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಸೊಸೈಟಿ ಡಿಮಾಂಡ್ಸನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಸೊಸೈಟಿ ಡಿಮಾಂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಆ ಸೊಸೈಟಿ ಡಿಮಾಂಡ್ಸನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು 1000 ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಅಸೆಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟು, ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೊಸೈಟಿ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 10,000 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ, ಅಥವಾ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 10,000 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ. ಆ 10,000 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದೆ, ಇಷ್ಟು ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತು, ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಯಿತು, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಲಾಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೇನು ಬೇಕು? ದರ್ ಇಸ್ ಎ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಆಸ್ ದಟ್ economic development is going to be happens in a day-to-day operations
or day-to-day development. Like that, the scope of accounting is also going to be changes as the economy is going to be developed. So that is why accounting we are going to call as language of business. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಏನು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೋಡು ನಾನು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. The business is going to be use the accounting as a language in order to express its position or express its profitability. So that is why accounting is going to be called as language of business. Get the point? What is the role of accounting? As the societal needs or societal demands is going to be increases, the economic development is also going to be increases. As the economic development is going to be happen, the need of the accounting is also going to be increased as the economy is going to be developed. In order to cope up the economic development, the accounting is also going to be changes its dimension from one area to another area or one sector to another sector. Like that, the accounting is going to be considered as a language of business. Why it is going to be considered as a language of business means it is going to be communicate the profit or loss of the business or position of the business to the interested users. You all know that who are the interested users, that is external users and internal users. ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಕೌಂಟಿಂಗನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ accounting is going to be called as what? Language of business. Keep it in mind. So this is the role of accounting. Okay. The next one concept is key terminologies which is going to be used in accounting subjects or accounting topics. Okay. Already we discussed about the terminologies in respective which is going to be comes under the case of accounting in the earlier classes, that is middle course classes. Now in the regular class also we are going to be once again we are rebrush those aspects which is going to be discussed in the earlier classes. Okay. In the accounting terms or basic terms of accounting, the first one is entity. As you all know that entity, it is a separate legal existence. For the business point of view or accounting point of view, we are going to be make the separate of business from the owner. In order to make the recording of each and every transactions which is going to be happens in the business into the books of accounts, we are going to make the separation of the business and the proprietor. We are not going to be considered as a business and the proprietor as the same.
ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಅಂದರೆ ಓನರನ್ನು ಮತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರು ಸೇಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾವ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ? ಎಂಟಿಟಿ ಬೇಸಿಸ್. ಎಂಟಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ separate legal existence where business under proprietor is different. Entity means separate legal existence where a business and the proprietor is considered as different. ನಾವು ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಅಂತ owner. This is the owner and this is the business. Owner is going to have the name. Okay. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೆಸರು ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೂ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. As the person is going to be purchase the asset, business is also going to be purchase the asset. Okay. As the person is going to be have the name, the business is also going to be have the name. ಇವಾಗ ರಿಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ, ವಿಪ್ರೋ ಕಂಪ್ನಿ, ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಕಂಪ್ನಿ, ಮತ್ತು ಈ ಥರ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ, ಈ ಥರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪನಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಸರಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೇಗೆ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೂ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಹಾಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲೋನ್ನ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ತಾನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊಡೋದು ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಲೋನ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊಡೋದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊಡೋದು ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪರ್ಸನ್. This owner is a natural person and the business is artificial person. So artificial person is created by the law and it is going to be wind up by the law only. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾನೂನಿನ ಒಂದು ಆಧಾರದಲ್ಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ, ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಕಾನೂನಿನ ಒಂದು ಆಧಾರದಲ್ಲೇ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೂ ಆಗಲಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋದಾದರೂ ಆಗಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ and it is going to be created by the base of law. Okay, and it is going to be have the name and it is going to be have the assets and it is going to have the loans, that is liabilities, and it is going to be made the any contracts with the one business to another business,
ಅಂದರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವರು ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವಾಗ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊಡೋದು ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ the proprietor and the business is going to be considered as a different aspects. Whatever the transactions which is going to be made by the proprietor for his personal sake. Okay. So for example, if the person proprietor is going to make the transactions for his personal, those transactions are not going to be recorded in the books of accounts of the business. ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಅವನ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ರೀಸನ್ಸಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಅವನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಅಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಲ್ಲ? ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. whatever the proprietor which is going to be made a transaction which affects the business, then we are going to make the recording of those transactions in the books of accounts. Proprietor ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಫ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ and whatever the transactions which is going to be made by the proprietor and it is not going to be affect to the business, then it is not going to be recorded into the books of accounts of the business. And whatever the business transactions which is going to be made by the business and it is to be strictly recorded in the books of accounts of the business. Okay, as you all know that the transactions which is going to be made by the business are going to be recorded in which is the first books of record, journal. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಜರ್ನಲಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ journal is the original book where the transactions of the business is going to be recorded in the journal. Okay, whatever the transactions which is going to be made by the proprietor for his personal use are not going to be recorded in the journal or books of accounts. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ? ಜರ್ನಲ್. ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ? ಪರ್ಸನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ ಸರ್ ಅಂದರೆ, ಸರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇವನ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ. 10,000 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಅವನ ಮಗನ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ. ಓಕೆ, ಇವನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ದ, ಅವನ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ ಒಂದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಅವನ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಆವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವನ ಅಕೌಂಟು ಎಸ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟ್, ಆ ಎಸ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. 10,000 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ದ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಸ್ಕೂಲಿಗೆ. ದುಡ್ಡೆಲ್ಲಿತ್ತು? ಅವನ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿತ್ತು.
ಖರ್ಚಾಗಿರೋದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಖರ್ಚಾಯಿತು, ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಖರ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ನೋ. ಬಟ್ ಇದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಖರ್ಚು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, ಸರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ 1,00,000 ಇತ್ತು ಅಂತ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 1,00,000 ಇತ್ತು. ಆ 1,00,000ದಲ್ಲಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿನ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ತಗೊಂಡ. 1,00,000ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡ? 10,000 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡ. ಯಾರು ತಗೊಂಡ? ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡ? ಅವನ ಮಗನ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸಿಗೋಸ್ಕರ. ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಯಾರು? ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್. ಯಾರ್ದು? ಅವ್ರ ಮಗಂದು. ಓಕೆ. ಬಟ್ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿತ್ತು? ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿತ್ತು. ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಅವನು ತಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 90,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು, 10,000 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವು ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು? 90,000 ರೂಪಾಯಿ. ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ತಾನೆ? ರೀಸನ್ನು ಪರ್ಸನಲ್ ರೀಸನ್ನೇ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲಿಗೆ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, then it is going to be recorded in the books of accounts. If the transactions which is going to be made by the proprietor which does not affect the business, then it is not going to be recorded in the books of accounts. Are you get the point? Only the business transactions are going to be recorded in the original book, that is journal. Idu entity concept. Okay. Are you get the point? Okay. Next one is transactions. As you all know that what type of events we are going to be consider as a transaction. An event which is going to be have the monetary value and having the measurement aspect, then only we are going to be considered as a transactions. The transactions which involve some values, which involve some values between a person or entity it can be purchase or sale, receipt or payment. Purchase or sale or receipt or payment, incurring expenses, etc. See, the next one accounting term is transactions. A transaction which is going to be involves some value which is going to be made
ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರಬೇಕು. ಏನಿರಬೇಕು? ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಾನಿಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ? ಮಾನಿಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Value is nothing but what? Monetary value. The monetary value which is going to be made between a person to person or between the organization to organization, nothing but entity to entity. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ನಡುವೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಾನಿಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್, ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಸೆಟ್ನ ಸೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರೋದಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರೋದಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸಿಗೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿರೋದಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ರುಪೀಸ್ 10,000, ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ರುಪೀಸ್ 2,000, ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ರುಪೀಸ್ 1,000, ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ 1,000. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ, ತಿಂಗಳ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ತಿಂಗಳ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ತಿಂಗಳ ನೀವು ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ತಾನೆ, ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನೀವು ಅದರಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಅಮೌಂಟನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಕರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್. ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರ, ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಒಂದು ವಾರ ಆದಮೇಲೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಪರ್ಸನ್ ರುಪೀಸ್ 5,000, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕೊಹ್ಲಿ ರುಪೀಸ್ 2,000, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಧೋನಿ ರುಪೀಸ್ 10,000, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಡ್ ಟು ರಾಹುಲ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಡ್ ಟು ಯುವರಾಜ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಡ್ ಟು ಸಚಿನ್, ಲೈಕ್ ದಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಪರ್ಚೇಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಕಂಪನಿ ರುಪೀಸ್ 10,000, ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಕಂಪನಿ ರುಪೀಸ್ 2,000, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ further classified into two categories, that is cash transaction credit transactions. This transaction is going to be further classified into two types, that is cash transaction and credit transaction. The transactions which is going to be made on the basis of cash or immediate receipt of cash or immediate payment of cash is happened in the every transaction. That type of transaction we are going to be called as cash transaction. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಇಫ್ ದ ಎನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್ without immediate receipt of cash or without immediate payment of cash, that type of transactions we are going to be called as credit transactions. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ
ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಶನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡೋದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಇವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ 10 ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ₹100 ಈಚ್ ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ. 10 ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿಗೆ ₹100 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ₹1000 ನೀವು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ₹1000 ನೀವು ಅಮೌಂಟನ್ನು ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇರಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ₹1000 ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಬುಕ್ ಅಂಗಡಿಯವರಿಗೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಯಿತು ನೀವು ತಗೊಂಡೋಗಿ 1 ಮಂತ್ ಆಫ್ಟರ್ ನನಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವು 10 ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ₹1000 ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಏನಂತ ಕರಿತೀರಾ, ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಂಟಿಟಿ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆದರೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ ಆದರೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ transactions. Transactions are going to be classified as 2 categories, that is cash transaction and credit transactions. Okay, and the next one is next one is assets. Asset means it is the economic resources of an organization which is used for business activities. See, the next one key term or accounting term is assets. Keep it in mind, assets are the economic resource of an organization and it is going to be used for business activities. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ ಸ್ಟಾಲ್, ನೀವೊಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಅಂಗಡಿ ಅಂದರೆ ಹಣ್ಣಿನ ಅಂಗಡಿನ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೀವು ಏನು ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದು, ಫ್ರೂಟ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದು. ಹಣ್ಣನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ಬೇರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಸ್ಸಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆ ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಬೇಕು, ಒಂದು ಟ್ರಕ್ ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಟ್ರಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಆ ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತರಲಿಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಬೇಕು. ತಂದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ತನಕನೂ ನಿಮಗೆ ಆ ಫ್ರೂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಕ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಟ್ರಕ್
for the sake of business for rupees 10 lakh. 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಟ್ರಕ್ಕನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಟ್ರಕ್ಕನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ದಿಸ್ ಟ್ರಕ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಅಸೆಟ್. This truck is going to be considered as what? Asset. And this is a economic resources which is used for the sake of business activity. 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ನೀವು ದುಡ್ಡನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದು ಮಾನಿಟರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ business activities. Okay, that is we are going to call as assets, and that assets are going to be classified into two categories. Assets ಅನ್ನು ನಾವು two categories ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Non-current assets, current assets. Okay, one non-current asset, ಇನ್ನೊಂದು current assets. Non-current assets is further classified into fixed asset, fixed assets. Second one is non-current assets. Third one is other non-current assets. And fourth one is deferred assets, and fifth one is long term loans and advances. Assets are going to be classified into two categories, that is non-current assets and current assets. Non-current assets is going to be further classified into 5 categories, that is fixed asset, second one is non-current asset, and third one is other non-current assets, and fourth one is deferred assets, and fifth one is long-term loans and advances. Long-term loans and advance. See, non-current assets andre the assets which is going to be invested for more than 1 year and the benefits which is going to be received by the business on this assets is going to be received for a longer period of time. Andre ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎರಡನೇದೇನು ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಲಾಂಗರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ತನಕನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ
ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೆಡ್ ವಿತಿನ್ 1 year. ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 year ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ invested by the business and it is going to be less than 1 year. That type of asset we are going to be called as current assets. Current assets classification ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಮತ್ತೆ intangible. Fixed assets are going to be further classified into tangible assets ಮತ್ತೆ intangible assets. What exactly the fixed assets? Fixed assets are the assets which is going to be invested by the business for the period of longer period and it is not going to be easily convertible into cash. That type of asset we are going to be called as fixed asset. Fixed asset ಅನ್ನು ನಾವು ಲಾಂಗರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಟಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸು ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಅಸೆಟ್ಟನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಆರ್ ದ ಅಸೆಟ್ which is invested for longer period and it is received the benefit for more than 1 year and it is not easily convertible into cash. That asset we are going to be called as fixed asset and that fixed asset is going to be classified into two categories, that is tangible asset and intangible asset. Tangible asset ಅಂದರೆ the asset which is going to be seen or touch or feel, ಅದು ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್. ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡೆಫರ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಸಾರಿ ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್. ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಓಕೆ, ಇಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೇಕ್ ದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ನೀನು ತೆರಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷನ ಸೇರಿಸಿ ನೀನು ಈ ವರ್ಷನೇ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀಯ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್. ಬರೀ ಲೋನ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಬಿಲಿಟಿ. ಲೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಸೆಟ್. ಲೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಅಸೆಟ್, ಬರೀ ಲೋನ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಲಾಬಿಲಿಟಿ. ಲೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಾಲ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 year, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್. 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗಾದರೂ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಲಿ ಸಾಲನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ current investment, inventories,
trade receivables, cash and cash equivalents, cash and cash equivalent, short term loans and advance, short term loans and advance, other current, other current asset. Okay. Current assets are the assets which is going to be invested for short term period, that is less than 1 year, and it is going to be easily convertible into cash. That type of asset we are going to be called as current assets. Current assets ಅನ್ನು ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಶಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಥ ಅಸೆಟ್ಟನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದ ಎನಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಫಾರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 year. 1 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್. ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ debtors, bills receivable. ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಡೆಟಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಡೆಟಾಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ನೀವು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಂತಾರೆ ಡೆಟಾರ್ ಅಂತ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸೆಲ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್, that person we are going to be called as debtor, and whatever the amount which is going to be receivable from that debtor we are going to be called as bills receivable, and that debtor and bills receivable is going to be comes under the case of trade receivable. Next one is cash and cash equivalents. Cash and cash equivalent ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಿವಾಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಲೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಏನಾದರೂ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 year ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಅದೇ 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. Okay, if you are going to lend the money to the other business for less than 1 year, that we are going to be called as short-term loans. Okay, and advance. Next, other current assets. Other current assets ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಕ್ರೂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Okay, so this is all about the assets. Okay, in the next class we are going to be discuss the remaining terminologies. Thank you.